सुनो इस धड़कन में है तेरा ही अफसाना नहीं इस धड़कन सा तो झूठा है अफसाना, झूठा है अफसाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी नाज़रीन, अज के व्लॉग दे विच मैं तुहानूं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा जिन्हों अपने हुसन ते इन्ना गरूर घमंड और तकबर सी कि उदा हुसन और गरूर और घमंड और तकबर ही उदी जिंदगी नूं बर्बाद करके रख दिंदा। ते उस हुसन की वजह ना उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री दे विच बड़ी शोहरत हासिल की। उसका नाम सी अदाकारा शहीना। उन्होंने अपने हुसन ते इन्ना नाज घमंड गरूर सी कि वह बंदे नूं बंदा नहीं समझदियां हुंदियां सी, बंदे दी मिनट दे विच झाड़ करके रख दिंदी हुंदी सी। ते वो इन्नी हसीन और खूबसूरत सी कि दसदे ने कि जिस वेले वो कराची जांदी हुंदी सी, सिंध दे वडेरे बड़े लोग जिहड़े अमीर तरीन उहदे इस्तकबाल वास्ते पहलों खड़े हुंदे सी। उहदे हुसन दे चर्चे फिल्म इंडस्ट्री तो अलावा बाहर भी बहुत ज़्यादा सी। उहदे वाल बड़े घुंघरियाले सी, अखां बड़ियां मोटियां मोटियां सी ते उसदे गरूर और तकबर की वजह ना वो फिल्मां दे विच फेल हो गए। ये जिहड़ी अदाकारा शहीना, ये दे वालिद साहब रफीक गजनवी जिहड़े ने एक नामवर मौसीकार सी, जिन्हां ने फिल्म दे विच बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल पाई, अदाकारी भी की, हीरो भी आंदे रहे ते इन्हां ने अपना नाम पाया। ते फिर अदाकार रफीक ने 2 शादियां कीतियां सी। एक अनवरी बेगम ना, जिहदे विचों उन्हां दी बेटी नसरीन बेगम पैदा हुई। नसरीन बेगम दी फिर जिहड़ी अगों औलाद सी सलमा आगा, पाकिस्तान की मशहूर गलूकारा सी। ते उस तो बाद दूसरी शादी इन्हें जोहरा बेगम ना की सी, जिहदे विचों ये लड़की शहीना पैदा हुई। उहदा नाम असल जिहड़ा घरेलू सी परवीन सी। फिल्मां दे विच फिर इहदा नाम शहीना रख दिता गया। ये अपनी खूबसूरती की वजह ना बहुत मुतकब्बर घमंडी सी ते ये ज़्यादा फिल्मां दे विच दिलचस्पी ना काम भी नहीं सी करदी। ज़्यादा अपने चेहरे वाल तवज्जो दे के रखनी, अपने चेहरे नूं सवार के रखना, उधर ही ज़्यादा तवज्जो दिंदी सी। सब तो पहला 1950 की दहाई दे विच इनू फिल्म बेली दे विच हदायतकार मसूद परवेज़ ने अदाकार संतोष कुमार दे नाल बतौर इनू कास्ट किया। हालांकि उस वक्त सबिया खानम भी सी, लेकिन इनू हीरो कास्ट संतोष कुमार दे नाल कीता। ये फिल्म तकसीमे हिंद तो बाद उस दे उत्ते बनाई गई सी, जिहदे विच कतलो गारत वगैरह दुख भरी दास्तान सी, वो सारी दिखाई गई सी। चूँकि ये सन 1950 दे विच बनी सी फिल्म, हजे पाकिस्तानियां दे जिहड़े जख्म सी ताज़ा सी, जिहदी वजह ने पाकिस्तानियों ने इस फिल्म नूं ज़्यादा पसंद नहीं किया, देखा नहीं, क्योंकि वो जख्म ताज़ा सी। इस वजह ना फिर ये फिल्म फ्लॉप हो गई सी। इस फिल्म दे विच अदाकार संतोष कुमार और शाहीना ने और एम इस्माइल साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन फिल्म की स्टोरी की वजह ना ये फिर फिल्म जड़ी फ्लॉप हो गई सी। उसी साल फिर ये अदाकार नज़र मोहम्मद जिहड़े एक मज़ाहिया अदाकार सी, उहदे नाल इनू बतौर हीरोइन कास्ट किया गया। जिहड़ी हदायतकार फिल्म दे अमीन मलिक साहब सी, उन्होंने इनू कास्ट किया। तो उस फिल्म दे सैट दे उत्ते एक ऐसा वाक़या पेश आया कि तुसी सुन के हैरान हो जाओगे। उस दिन फिल्म का सैट लगा होया सी, शूटिंग होनी सी, ते ये फिल्म के सैट ते लेट शहीना आई। नज़र मोहम्मद साहब भी सारे उत्थे खड़े सी। एक्स्ट्रा का किरदार अदा करने वालियां लड़कियां जिन्होंने डांस वगैरह करना सी, वो भी उत्थे खड़ियां सी।
ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੇ ਫਿਲਮ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹੀਨਾ, ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੰਡ ਮਾਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਜ਼ਰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਫਖਰ ਆ, ਗਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਘਮੰਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਟਾਪ ਦੀ ਐਕਟਰੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਬਦਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 8 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੈਕੰਡ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਨਾ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਦਿਲ ਔਰ ਨਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਯਾਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਦਾਈ ਫਿਲਮ ਆ ਇਹ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹੀਨਾ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਫਿਰ ਏਡੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹੀਨਾ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਛੋੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਤਵਾਇਫ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਤਵਾਇਫ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਗਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਇਹਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵਾਇਫ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕੇ ਹਕੀਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ
ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕੇ ਹਕੀਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਵੀ ਫੌਤ ਸ਼ੁਦਗਾਨ ਨੇ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।